പ്രയാസം ചെന്ന് തുടങ്ങിയ ഇതുവരെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അള്ളാഹുതആല തീരുമാനിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. കാരണം അത്രയും ഒരു പ്രതിഫലങ്ങൾ കിരമാജിയുടെ ഖബറിലേക്ക് സംഘാടകർ തീർത്തു. എത്രയോ ഹത്തങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ യാസീൻ സൂറത്ത്, ഖലാസ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഹദിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കൂടിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരും 100 ദിക്ർ, പിന്നെ ഒരു യാസീൻ കൂടി ചെറിയതിൽ, പിന്നെ ചില പള്ളിയിലെ സലാത്തിലുള്ളത് പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു 500 ദിക്റും പ്രയാസാജിയുണ്ട്. പ്രയാസാജിയെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സംഘാടകർ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയുടെ ആദ്യത്തെ കർണാടക രാജ്യം തന്നെ പറയാം. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നീട്ടിയതിനാണ് അത്രയും ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഖബറിൽ ഇത്രയും ദിവസം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ രാത്രി ഇപ്പം വരുമ്പോൾ ഒരാൾ യാത്രയിൽ 2000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതി ഹദിയ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം സഹായത്തിന് ഇൻഷാല്ലാഹ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു 500 ദിക്റും കൂടെ ചെയ്യാം. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനു അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا فهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا فلا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل أسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم نر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغلرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ബഹുമാനമുള്ള നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകരെ സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീട്ടിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം മാത്രം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സോൺ അധ്യക്ഷർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഉസ്താദ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ആദരവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാർ
അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിലും അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഒത്തുവരിക്കുന്നതെല്ലാം വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കൂടുതലും പീരിലും ഒക്കെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ആരൊക്കെ അധ്വാനിച്ചോ, കഷ്ടപ്പെട്ടോ, സഹായിച്ചോ, സഹകരിച്ചോ, വന്നു കൂടിയോ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചൊന്നും പറയാതെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജി ആർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും അതുപോലെയാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. ഏതുമാകട്ടെ, അദ്ദേഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുത്തൂർ സോണിന്റെ അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. എല്ലാവരും നല്ല സർവ്വസമ്മതത്തോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന റമളാൻ മാസം വരലോടുകൂടെ പിന്നീട് യോഗം ചേരാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടെ നമ്മുടെ നല്ല ജോണായിട്ട് എടുക്കണമൊക്കെ അപ്പപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ വിധിക്ക് ഒന്നും മാറും എന്നൊരു കണക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജി പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ KMG-യുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നമ്മുടെ ബെള്ളാര തമ്പിനമുക്കി വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ചിന്തിച്ചുപോയി. കാരണം 4-ാം തീയതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും കല്യാണമാണ്, പുരകൂടി, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കൂടി. അതിന്റെ അവസാനം വരെ നമ്മളോട് കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദുഃഖ വാർത്ത കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് നമുക്കും പോലും ആ സമയത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോട് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താചാരബാറ് ബേജാറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സൗദിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖ വാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണമൊക്കെയും കഴിക്കാതെ കണ്ട് വളരെ ബേജാറോടുകൂടെ അവസാനം ആ സദസ്സിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഭരണ സ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ റാഹത്തിലായിരുന്നു. എന്നാലും അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജി നമ്മൾ നിന്നിട്ട് എന്നേക്കും വിധി പറഞ്ഞു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണമെന്ന് മറുഹമത്ത് നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിനെ സ്നേഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടതായിരിക്കുന്ന ജനസമൂഹം ഇത്രയല്ല കഴിഞ്ഞ കാഴ്ച അപ്പുറത്താഴ്ച നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നേക്കാണ് അല്ലാഹു തആല മാറ്റിവെച്ചത്. എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന് കണ്ണട്ടിനപ്പുറമായിരുന്നു. ഏതുമാകട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും സോണുകളിലും യൂണിറ്റുകളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് ഓതുന്നു, തഹ്ലീൽ പറയുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരീം ഹാജിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിന് 1000 ചില്ലാനും ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തികളല്ല, ആമീൻ പറയാത്ത ആളുകളില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹലിലും അദ്ദേഹം പെട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര്, അതുപോലെ ആലിമീങ്ങള്, പണ്ഡിതന്മാര്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സുന്നത്തിന്റെ കർമ്മദീപരായ പ്രവർത്തകന്മാർ, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിച്ചാടിയവരുണ്ട്, ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ചെറിയ ക്ഷമ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന വലിയ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട എല്ലാം നീട്ടിയിരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്. എന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും സമന്മാരെന്ന് കണക്കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഏതുമാകട്ടെ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിയുടെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മജൂർ സമിതി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാരണ കർമ്മരാശാലയുടെ പ്രവർത്തകർ, സംഘടനാ നേതാക്കൾ, പുത്തൂർ സമിതി സർക്കിൾ ചെറുതായിട്ട് നിശ്ചിത കമ്മിറ്റി, കർമ്മരാശാല കമ്മിറ്റി എല്ലാ കൂടിയവർക്ക് ഈ
സംസാരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ദുഃഖവാർത്തകൾ പലരും കിട്ടാറുണ്ട്. നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ദുഃഖങ്ങളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കളായ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വഫാത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. താജുൽ ഉലമയുടെ കർണാടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ രാജാവാണ്. ഇന്ത്യ തൊക്കും സുന്നികളുടെ നേതാവാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കർണാടകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ രാജാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഫുഖാഹിൻ്റെ വഫാത്ത് വളരെയധികം കരുതി. കർണാടകം എത്തിയുമായി പോയോ എന്നൊരു ബേജാറൊന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഘടനയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ കരീമാജികളുടെ ബന്ധുക്കാരനല്ല. എന്നാലും സംഘടനാ ബന്ധത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് കരീമാജിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചു. ഗോളിപ്പടപ്പ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് എന്നാണ്. ചെറിയ വയസ്സ്, ഒരു 40 ഉണ്ടോ 45 ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമായി. ചെറിയ മക്കളുണ്ട്. ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു. കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മരണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ സഹായത്തിന് മരണം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ വിചാരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്തല്ല ഒന്നാക്കി തരട്ടെ. പിന്നെ ഒരു മഹാസിനെ മഹത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മരിച്ച ആളെ നന്മ ഞങ്ങൾ പറയും. കരീമാജിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയും. മദ്രസാ പ്രസ്ഥാന രംഗത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട വിഷയമല്ല, ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് എത്ര രാത്രികളാണ് എത്ര മീറ്റിങ്ങുകളാണ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കരീമാജിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അറിയുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമയുടെ കർണാടക യാത്രയുടെ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കരീമാജി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതെന്താണെന്ന് പ്രസ്ഥാനിക നേതാക്കൾക്കെല്ലാം അറിയും. അന്ന് രാത്രി തന്നെ പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഓടി വന്ന ഒരാൾ. അത് പരസ്യമായി പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട്. കരീമാജി ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കേണ്ട ദിക്ർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ പോലെ നടന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അന്ന് കുറേ ആളോട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റഹ്മായ റബ്ബ് എന്തോ ഒരു ഹൈർ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈർ എന്താണെന്നറിയോ? ഇത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആ ദിക്റും ആ ഖുർആനത്തുമാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇഖ്ലാസ് ഓതിയത്. അതിൻ്റെ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാ, പക്ഷെ നീണ്ടുനിന്ന് പോയി. അതാണ് ഹൈർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നന്മകൾ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കൂട്ടം കൂടണം. ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം. അതിനാണ് സംഘടനയിലോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഖിറ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. പറഞ്ഞല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാട്ടിയായ മോളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചതല്ലല്ലോ. ഇന്നാണ് ആ പെണ്ണ് ഇവിടെ കയറിയത്, പുതിയാപ്പിള ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അള്ളാഹിൻ്റെ കഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡിയുടെ യോഗത്തിൽ കരീമാജി അവിടെ കൂടി 100 ചില്ലാൻ ആളെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷേ ഇനി ക്ഷണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അതൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ ആ തീരുമാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് വലിയ സന്തോഷം കൊടുത്ത് ആ ദ്വാരക്കുന്ന മക്കളായി കരീമാജി. അങ്ങനെ പിന്നെ വിഷയം കേൾക്കണം എനിക്ക്. ഞാൻ കരീമാജിക്ക് 10-20 പുതിയാപ്പിള ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നോട് ചോദിച്ചു പലരും, അല്ല പുതിയാപ്പിള ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. കരീമാജി എന്നോട് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? എനിക്കൊരു പുതിയാപ്പിള കിട്ടി, എനിക്കൊരു മോളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയാപ്പിള കിട്ടിയത് മൊയിലാറല്ലെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ബഹ്റൈൻ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ HR ആണ്. അപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്നോട് ഒരാളിങ്ങനെ 2 വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചു. കരീമാജി പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ എന്നോട്? ഉസ്താദെ കോടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് ഒരു ഭൗതികമായ പുതിയാപ്പിള കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ കൊടുക്കൂല. എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സത്യം. ഞങ്ങൾ രാത്രി 1/2 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാറില്ലാത്തൊരു രാത്രി ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ 10 മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ കരീമാജി സംസാരിക്കും. പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? എനിക്ക് നല്ലൊരു പുതിയാപ്പിള വേണം ഉസ്താദ്, ദ്വാരക്കുന്ന പുതിയാപ്പിള വേണം, മൊയിലാറാവണം, ആലിമാവണം, ഭൗതികം വേണം. അള്ളാഹ് കൊടുത്തല്ലോ, അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ്. ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കണം അങ്ങനെ പോയ ആളൊന്നും അല്ല, ഉറപ്പല്ല. എത്രയോ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു കരീമാജിക്ക്. നല്ല കഴിവായിരുന്നു. അതായത് അള്ളാഹു തആല കരീമാജിയെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആ ഗോളിപ്പടുപ്പിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ റഫീഖിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താങ്ങാനുള്ള ക്ഷമ അള്ളാഹ് കൊടുക്കട്ടെ.
ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ ആരുടെ മുഖമാണ് നല്ലത്, ആരുടെ കൈയാണ് നല്ലത് എന്ന് നോക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല ആക്കാതെ ഞങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് നല്ലൊരു സമയത്ത് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സമയം പടച്ച റബ്ബ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. മാടവും ഞങ്ങളുടെ SYSൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റാണ് അസ്ലം സഖാഫിയുണ്ട്. അതുപോലെ പുത്തൂർ സോൺ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചല്ലോ, നയിക്കുച്ചുണ്ട്, അതുപോലെ സാലുണ്ട്, അപ്പോൾ സാലുണ്ട്, മുഷാവറയുടെ ആലിമ്യങ്ങൾ 2 ആലിമ്യങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. സുല്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ജഗച്ചമ്മിച്ചാനെ പോലെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകൾ. അതുപോലെ പുത്തൂർ ഉത്തരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന്, ബെൽത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന്, കടബയിൽ നിന്ന്, മുറുസ്ഥാനെ പോലത്തെ ഇങ്ങനെ പലരും എല്ലാ നേതൃത്വങ്ങളും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 2 സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാണുമ്പോൾ. പരിചയമുള്ളവരും പരിചയമില്ലാത്തവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് പെട്ടെന്നായി ദുആർക്കും അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് സഖാഫി 2 വാക്ക്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലായി പിന്തിരില്ലാതെ മുൻപിലില്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ തടയാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആ തീരുമാനം ഇവിടെ നടന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ചെന്നാർ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലം. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ചെന്നാർ പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ കരീം ഹാജിയുടെ വന്യപിതാവ്. അല്ലാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിൽ വന്ന മക്കൾ പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വേദിയിൽ അബ്ദുസ്സലാം നിസാമി ഉസ്താദ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. SSFന്റെ വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതോടൊപ്പം അബ്ദുൽ അസീസ് തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്ന, നേരത്തെ മജൂർ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഒരു വിശാലമായ സുന്നി പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആ ഒരു തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി എന്ന് പറയുന്നത്. SSFന് പ്രവർത്തിച്ചു, SYSന് പ്രവർത്തിച്ചു, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എന്നതിനേക്കാൾ പുറമെ ഈ സുന്നി സംഘകുടുംബം എവിടെയെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കയറി ചെല്ലുകയും അതിന് രാത്രിയാണോ പകലാണോ, അതിലേക്ക് ഇന്നരായാൽ ശത്രുക്കൾ സൃഷ്ടിയാകുമോ മിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിയാകുമോ, അതൊന്നും നോൽക്കാതെ തന്നെ ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും കയറി ചെല്ലുകയും ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള വിജയങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചാൽ തീരാത്ത സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ധാരാളമായിട്ടുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന തൗഫീഖാണ്. ഇവിടെ വന്ന എൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട്
മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ തറപ്പിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചത് അതാണ്. ഒന്ന്, ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിക്ക് ഖബറിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകണം. അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഫയാസ് ഹാജിക്ക് ഖബറിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകണം. അതുപോലെ ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയുടെ പിന്നൊരു സഹോദരൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് നമ്മിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം നൽകട്ടെ. അതുപോലെ അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ പിന്നൊരു ജ്യേഷ്ഠനും കൂടി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. 4 വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. അവർക്ക് ആഖിറത്തിന്റെ വിജയം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഈ സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു മജ്ലിസപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് ആഖിറത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കില്ലാത്ത യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരീം ഹാജി ഇന്ന് ഇരുപ്പറയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സദസ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പ്രഭാ ഖബറിലേക്ക് എത്തണം. അതാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആഖിറത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്തിയത്. തഹ്ലീലുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ തൗഫീഖാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമതായ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. രണ്ടാമതെന്റെ ഖൽബിൽ ഉദിക്കുന്നത് OMSന്റെ പ്രവർത്തകരെ, OSSFന്റെ പ്രവർത്തകരെ, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളെ, നാം ദുനിയാവിൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എത്രയും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘ കുടുംബത്തിലെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ 3 ദിവസം ഓർത്തേക്കാം, 4ാമത്തെ ദിവസം അവരവരുടെ പാടുമായി പോയേക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ അത്രത്തിലുള്ള വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയുടെ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഓടി വന്നല്ലോ. എന്നാൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു മരണം നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. ആ മരണത്തിന് ശേഷം സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിലെ മുഅ്മിനീങ്ങളും നേതാക്കളും കൂട്ടത്തിലൊരു മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പോകേണ്ടതാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനായി ഈ സദസ്സിനെ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഉദ്കുറൂ മഹാസിന മൗതാക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്. അവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി എത്തിച്ചേർന്നാൽ നാം ആരാരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കായി ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം അറിയാത്ത, നാം പരിചയമില്ലാത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമുക്ക് തഹ്ലീലുകൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യും, നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യും, ദുആകൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും. ആഖിറത്തിൽ കയറി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകിയ മഹാനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമ നമ്മെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും. മഹാനായ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ ഔലിയാക്കൾ, അതേ സാദാത്യങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ പാരത്രികലോകത്ത് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ടാകും. അത് നാം ചെയ്തു വെക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങി വെക്കേണ്ടത് ഈ സംഘ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കരീം ഹാജിയെ കരുതികൊണ്ട് വീട്ടിലൂടെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ അപ്പുറം ഉപ്പിലങ്കടി പരിസരത്തിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഓടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിക്കും ഫയാസ് ഹാജിക്കും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് ഇതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വബറുകളും ക്ഷമകളും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയാപ്പിളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു വേ ആയി അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസരത്തെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.
നമ്മുടെ സദസ്സിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട്, വീട്ടിലെ ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് ആചാരമുണ്ട്, ആചാരമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആളുണ്ട്. ഈ പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ല. പിന്നെ 5 മണിക്ക് നിർത്തണം. കൂട്ടത്തിൽ പുത്തൂരിൻ്റെ പരിസരത്ത് അത് പറഞ്ഞു, മുഷാവറില്ലാതെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പുത്തൂർ പരിസരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീമാജിൻ്റെ വോട്ടറും SSFൻ്റെ കാലം. അപ്പോൾ 2 വാക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. സമയം വളരെ ദീർഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാത്യങ്ങൾ 7 മണിക്കൂർ സദസ്സാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം ഹാജിയെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശാലമായൊരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ആളാണ്. SSF മുതൽ KMJ വരെ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവുള്ള, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സുഗമമായ പാദം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവും പ്രയാസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാത വെട്ടിത്തന്ന് നമ്മളെ വളരെയധികം സംഘടനയിൽ ഉറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. SSFൻ്റെ ഗോൾഡൻ 50 നടക്കുന്ന സമയത്ത് SSFൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് രാവിലെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടേക്ക് വേറെ ആർക്കും അന്ന് പ്രവേശനമില്ല. ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അകത്തേക്കൊരു പ്രവേശനം കിട്ടി. നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, അത് SSFൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ SYSൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പ് ഒന്നിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കരീം ഹാജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകയിൽ SSFനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും തുടക്കം കുറിക്കാനും അതിനെ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ കർണാടകയിൽ നല്ല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കളിൽ കരീം ഹാജിയാണ് ഉണ്ടായി. അതേ സമയത്ത് കരീം ഹാജി പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്. കാരണം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ SSFൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ളൊരു ക്യാമ്പാണ്. ഇപ്പം ഞാനകത്ത് പോയത് എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ്, അവൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പോയത്. ഇതേ കരീം ഹാജി പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അയാളെ പറ്റി ഉള്ളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആലിമ്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാനിതിൽ മുണ്ടേണ്ട ആളേ അല്ല, ഏറ്റവും എളിയവനാണ്. ജമിയത്തുൽ-ഉലമാൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാൽസൂർ നമ്മളെ പിന്നെ ഉസ്താദുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സാധാരണ ഞാർക്ക് മിണ്ടേണ്ടതല്ല. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്തോ എൻ്റെ തന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരീം ഹാജിയെ കുറിച്ച് പറയാം. കരീം ഹാജി ആണെങ്കിലോ പുറത്തിങ്ങനെ കറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദറജ ഉയർത്തട്ടെ, മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്, ദുആയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിരിയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാസിമാനല്ലോ ഓർമ്മക്കും കാസിമാനിന് ഓർമ്മയായിപ്പോയി. അത് പലരുണ്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ. ഏതായാലും ചില പോകാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾ തിരക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. 6 മണിക്ക് മുമ്പ് പോകണം. പള്ളിയുള്ളവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, മാടാവ് തങ്ങൾ വാരക്കെട്ട്. തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ ഇൻഷാ ചെറിയൊരു ദ്വാരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും. അതായത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും SYSൻ്റെയും SSFൻ്റെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്, സർക്കിളുകാരുണ്ട്, അതുപോലെ ഡിവിഷൻ, സെക്ടർ, യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രവർത്തന നേതാക്കളും ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദ്വാരക്ക്. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا وأدركنا يا رسول الله. ബഹുമാനീയരായ ആലിമീങ്ങളെ, ഉസ്താദ്മാരെ, നാട്ടുമൂപ്പന്മാരെ,
എല്ലാവരും നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കരീം ഹാജിൻ്റെ അനുസ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാം ഇവിടെ ചൊല്ലിയതായിരിക്കുന്ന തഹ്ലീലും അതേപ്രകാരം തന്നെ സൂറത്ത് യാസീനും മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളും ഈ നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന് ഹദിയ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തിന്നിച്ചേർക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള നിയത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ഹദിയ ചെയ്യണം എന്ന് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. ആ പ്രകാരം തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയായിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തകർ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കരീമാനിയുടെ അഭാവത്തിൽ വളരെയധികം ഖേദത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ ഒരുപാട് ഖത്മുൽ ഖുർആനും ലക്ഷക്കണക്കിന് തഹ്ലീലും ഇസ്തിഗ്ഫാറും എല്ലാം 1,00,000 മേലെ ഇഖ്ലാസും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ല സ്വഹാബിനെ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തിരിച്ചേൽക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ സ്വഹാബിനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൽ വെച്ച് നീ മൂനിസല്ലി ഖുബൂരിഹിം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിന് ഒരു നേരം പോക്കാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായി മാറ്റി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു കവാടത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിഅമത്തുകളെയും ഖബറിൽ വെച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വീരാഞ്ജീലാർക്കും എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. ചെന്നാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ദീനീ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളർത്തിയായിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രതിയായാലും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ റഹ്മാനെ. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ റഹ്മാനെ. വീരാഞ്ജീലാറ് പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വെള്ളം മോറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വാപ്പ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മോടാവിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആലിമീങ്ങളെയും സദാത്യങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു തുണിചേർക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സഹോദരൻ അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഷറഫാക്കപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖബറിൽ വെച്ച് കാണുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യേണ്ട നബിയാണ്. ലുആഉൽ ഹംദിൻ്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. ശപിക്കപ്പെട്ട ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ശരീരം തൊട്ട് റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തെ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ടും മഹ്ശറിൽ വെച്ചും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിൽ വെച്ചും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ വരേക്കും റബ്ബേ എത്തുന്നവരേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല അപാകതകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ തങ്ങളുണ്ടും ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വർക്കത്തുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ടും ഈ നിമിഷം തന്നെ അവരെല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസനാത്തിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസമായി തിരിച്ചേർക്കണമേ റഹ്മാനെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وسلمناه على النبي الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة طيبة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنجدنا ومرشدنا وهادينا ومعشوقنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات سائر الملائكة المقربين وإلى حضرات آله وأولاده وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
وذريته وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا أصحاب البدريين والوحديين والحذيبيين والتبوقيين والقيوليين والقندقيين واليرموكيين رضوان الله تعالى عنهم. اللهم وإلى حضرات سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. اللهم وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدة والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين من جماعات أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وإلى حضرات والدينا ووالداتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومن تعلقوا بنا، خصوصا إلى حضرات من اجتمعنا بسببهم. اللهم إلى حضرات من اجتمعنا بسببهم. اللهم إلى حضرات من اجتمعنا بسببهم خاصة. اللهم إلى حضرات من نبينا وقصونا خاصة. اللهم إلى حضرة المدهونين في مقابل المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك بحقوقهم وشرفهم وفضلهم وكراماتهم. إن كانوا من المحسنين فزد بحسناتهم، وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرنا وقبرهم وقبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرنا وقبرهم وقبره حفرة من حفر النيران. آنس الله وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم، وكلنا وليا ولنا ولهم حفيا. اللهم وما أطاعك به، اللهم وما أطوك به من حسنة فتقبلها، وما أطوك به من سيئة فتجاوزها. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وذرية خيرا من ذريتهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، وأعيذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار، وأدخلهم الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ارحم اللهم مثواهم وبل ببابل الرحمة سراهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اللهم اجعل قبرنا وقبرهم وقبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرنا وقبرهم وقبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا بركة تامة، لا سيما في أمرنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي اجتماعنا هذا وفي بيتنا هذا، كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم وجهنا إلى الخير، ووجه الخير إلينا يا رب العالمين. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ഉസ്താദിന്റെ വൈദ്യുതിന്റെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ജോലി കൊണ്ടുള്ള ചെല്ലാറിയാണ് പാത്രം കറങ്ങും. പിന്നെ ഒരാളെ വിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ലൈഫിലും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അത്ര അറിയിച്ചോളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ ഇഖ്ബാൽ പപ്പളിക, നമ്മുടെ ജോന്റെ പ്രധാന കാര്യദർശി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസം ബെള്ളാര്, നമ്മളെ ബെള്ളാര്, പിന്നെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുന്നി ദാവാ വിങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സോണിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഞങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അതുപോലെ തന്നെ
എല്ലാ നമ്മുടെ നേതാക്കളും ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അവരെ വീടുകളിൽ നിന്നും 10 രൂപ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ SMAയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദാജി പിന്നെ കൊടുങ്കായി നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അയാളെ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ആ ബൈത്തോടു കൂടി ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ബൽജാവ മൻജാവ മുർതഹൽ മുഷ്താഖി ഹിബ്ബസാഖലൈനി അജ്മല ഖൈറൽ ഫാരിഖൈനി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ത്വാഹ വയാസീൻ വഹാമിം നബിയൂന ഉൻസുൽ ഗരീബീന അബിയദ മൗലസ്സാലിഹീന. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. സല്ലി വസല്ലിം അലൈഹി യാ റബ്ബന അദ്കാ സ്വലാത്തില്ലാഹ് അദ്വമ നഹ്മദു യാ അല്ലാഹ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ഹുബ്ബൻ വശൗഖൻ യാ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ ജിനാക സല്ലല്ലാഹു അലൈക ദായിമൻ സല്ലല്ലാഹു. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. നർജു സാദാതി മഹവ ശഖാവതി യാ ഖൈറ റസൂലില്ലാഹ് അലൈക ദായിമൻ സല്ലല്ലാഹു. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. യാ റബ്ബി സല്ലിംനാ ബിഹഖി സയ്യിദിനാ യാ റബ്ബി സല്ലിംനാ ബിഹഖി സയ്യിദിനാ യാ റബ്ബി സല്ലിംനാ ബിഹഖി സയ്യിദിനാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് അഷ്റഫിൽ ഖൽഖി റസൂലില്ലാഹ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബന റബ്ബൽ ആലമീൻ സിദ്നാന ഹബ്ബാന ഇലൈഹി യാ റബ്ബന ആതീന. ആമീൻ യാ റബ്ബന റബ്ബൽ ആലമീൻ സിദ്നാന ഹബ്ബാന ഇലൈഹി യാ റബ്ബന ആതീന. ആമീൻ യാ റബ്ബന റബ്ബൽ ആലമീൻ സിദ്നാന ഹബ്ബാന ഇലൈഹി യാ റബ്ബന ആതീന. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച അതുപോലെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ പിന്നെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് 2 വാക്ക് നമ്മുടെ ഇക്ബാൽ ഒപ്പടിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും നാഷ്ടമാക്കിയിട്ട് ഒരു കെട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തോണ്ട് പോകണം. എല്ലാവരും ഈ കരീമാജിൻ്റെ
ഞങ്ങൾ തോറ്റ് സുന്നായിട്ട് ചെറിയൊരു വിഷയം തോറ്റിട്ട് എന്തില്ലാത്ത എത്ര ആണ്ടായി ആളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് നാളെ സഭയ്ക്കോ നടവർ പോകുന്നത് രാത്രിന് ആൾ ചൊല്ലിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ അൽക്കം തീരാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഞാൻ ഈ സംഗമത്തിന് എല്ലാവരും പ്രവർത്തി ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനും ആക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കൊടുത്ത എസ് ഇസ്ലാമാത്തും സർക്കാരും യൂണിറ്റും വേണ്ട പൈസ തന്നിട്ട് ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഓരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരാണ് ഇത് ചെറിയ ഇത് ഞങ്ങൾ ആക്കിയത് ആർക്കും മതിയാണ്. ഞാൻ വലിയ പരിപാടി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് ക്യാൻസലായി. ഇത് ഞങ്ങൾ ആക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് എന്നിനെത്ര ഞങ്ങളൊരു ഈ രീതിയില്ല ഈ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സഹായം എല്ലാം തന്നതാണ്. ഉമ്മറാക്കളും എല്ലാവരും നാഷ്ടമാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു കെട്ടുകൊടുത്തു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.